we are in a complex number system. Going ahead, we are discussing about trigonometric or polar or mod amplitude form of a complex number, which is very important in complex numbers. In IPE syllabus, you get 2 marks question it is, and it is also important in mains and advanced problems. So let us revise what is the concept. What is the topic? Present topic is trigonometric or polar or mod amplitude form of mod argument form or mod amplitude form. A complex number. Let us revise what is this trigonometric form or polar form or mod amplitude form. All are same. Suppose if z is equal to x plus iy is the complex number. We know that x is a real number and a real part and iy is imaginary part, where x comma y belongs to the set of real numbers, and here iota which is equal to root over minus 1. So this is the basic information. Whenever z is given, we have to convert this complex number into mod amplitude form. We write this one in mod amplitude form or trigonometric form. First of all, you have the corresponding point in the organoid plane of the given complex number. Complex number ఏమి ఇచ్చాడంటే x plus iy అని ఇచ్చాడు. దీని కరస్పాండింగ్ ఉన్నటువంటి పాయింట్ని 2D ప్లేన్లో ఉన్న కరస్పాండింగ్ పాయింట్ x, y ఆర్డర్డ్ పేర్ అంట. ఇది ఆర్గానిక్ ప్లేన్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ ప్లేన్లో దీనికి జెడ్కి కరస్పాండింగ్గా వచ్చేటటువంటి పాయింట్, దీనికి జెడ్ కరస్పాండింగ్గా రిప్రజెంట్ చేసే పాయింట్ ఆర్డర్డ్ పేర్ x, y. ఇప్పుడు మనం రాయాలనుకున్నది ఏంటి అంటే మాడ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఫామ్. కాబట్టి ఈ ఆర్గానిక్ ప్లేన్ ఒకసారి కన్సిడర్ చేద్దాం. ఈ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ని రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం ఆర్గానిక్ ప్లేన్ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి. ఆర్గానిక్ ప్లేన్ గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. సో px, y అనే దాన్ని ఈ ఆర్గానిక్ ప్లేన్లో మనం తీసుకుంటాం, వేర్ ఈ హారిజంటల్ లైన్ ఏమంటామంటే రియల్ యాక్సిస్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ నాట్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రియల్ యాక్సిస్, as real numbers are taken on this axis. Real axis, and this vertical line is called imaginary axis. Now suppose if you are taking the point P in the organoid plane, so draw P is the organoid plane. Now draw a perpendicular from P to real axis. Now the distance from origin to this perpendicular, let us say PM be the perpendicular, the distance is x and this is y. The distance from PM is y and OM is x. Now OP is called the magnitude or modulus of the complex number, the length of OP. OP generally we denote it with as modulus of z. Here modulus of z is equal to, from the figure, from the organoid plane geometrically modulus of z, which is also written as r, is equal to root over x square plus y square. This is mod. Now we want to write amplitude. So the angle, the radius vector making an angle with real axis is called amplitude or argument. Here let us say argument of z is equal to
argument of z which is equal to theta is equal to, suppose from the figure, if you write tan theta is equal to opposite side pm by adjacent side om. So pm is y by om is x, so y by x. Here theta is equal to, which is called argument of a complex number, is equal to tan inverse of y by x, tan inverse of modulus of y by x. Okay, this is called argument. So this is equal to tan inverse of modulus of y by x. Generally we use positive value, in which quadrant it may be like. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y by x వచ్చింది. మాడ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఫామ్ అంటే మాడ్యులస్ కట్టాం, ఆర్గ్యుమెంట్ కట్టేసాం. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది కరస్పాండింగ్ పాయింట్, ఈ జెడ్ని మాడ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఫామ్లో రిప్రజెంట్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్చువల్గా ఏంటి మనకి ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై. ఈ ఫిగర్ నుంచి ఎక్స్ ఏమవుతుంది మనకి, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, సపోజ్ కాస్ థీటా రాసాం అనుకో ఇందులోంచి. సో ఇక్కడ ఫ్రమ్ ఫిగర్ cos theta is equal to, cos theta is argument, cos theta is equal to x by modulus of z, x by modulus of z, which means x by r. That implies x is equal to ఏమవుతుంది, x is equal to r cos theta అవుతుంది. అలాగే sin theta మనం రాయాలనుకోండి, sin theta is equal to opposite side అంటే y by modulus of z, that is equal to y by modulus of z ఇంత r. So that implies y is equal to ఏమవుతుంది, r sin theta అవుతుంది. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, x ప్లస్ ఐవై. దీన్ని మాడ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఫామ్లో రాయాలి. అంటే మాడ్యులస్ అంటే r అండ్ థీటా ఉపయోగించాలి. ఎక్స్ ప్లస్లో ఏం రాయొచ్చు మనం, r cos theta ప్లస్ ఐ ఇంటూ వై ప్లస్లో ఏం రాయాలి, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ, ఆర్ సైన్ థీటా వచ్చింది. సో ఆర్ సైన్ థీటా. సో దట్ ఈజ్ ఆర్ కామన్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది, కాస్ థీటా ప్లస్ ఐ సైన్ థీటా, విచ్ ఈజ్ కాల్డ్ మాడ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద గివెన్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. ఎక్స్ అనేది వై అనే దాన్ని మాడ్లెస్ యాంప్లిట్యూడ్ ఫామ్లో రాసాం. సో ఆర్ ఆఫ్ కాస్ థీటా ప్లస్ ఐ సైన్ థీటా. దీన్ని సింపుల్గా మనం ఆర్ ఇంటూ కాస్ థీటా ప్లస్ ఐ సైన్ థీటాని సిస్ థీటా అని కూడా రాయొచ్చు. సిస్ థీటా మీన్స్ కాస్ థీటా ప్లస్ ఐ సైన్ థీటా, వేర్ ఆర్ ఈజ్ ద magnitude or modulus of the complex number. Theta is the argument. Theta is equal to r is equal to మనకి ఏమవుతుంది, స్క్వేర్ రూట్ ఓవర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్, వేర్ r is equal to square root of x square plus y square and theta is equal to tan inverse of modulus of y by x. Okay, this is a mod amplitude form. Suppose if it is in the first quadrant, if theta belongs to the first quadrant, theta belongs to q1, then argument is equal to, argument first quadrant లో ఉంటే కనుక మనం ఎలా రాస్తాం, ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటే ఆర్గ్యుమెంట్ థీటాని పాయింట్ బిలాంగ్స్ టు q1 నాట్ థీటా. ఇఫ్ p x, y ఈ పాయింట్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటే కనుక, q1లో ఉంటే కనుక, అప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ ఏమవుతుందంటే, ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan inverse of y by x. బోత్ పాజిటివ్ కాబట్టి tan inverse of y by x క్లియర్గా పాజిటివ్ అయిపోతుంది. సపోజ్ ఇఫ్ p బిలాంగ్స్ టు q2లో ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై మైనస్ tan inverse of y by x మాడ్యులస్ ఆఫ్ y by x. అలాగే ఇఫ్ p బిలాంగ్స్ టు q3 అయిందనుకోండి, అప్పుడు థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ చూడండి జామెట్రికల్గా చూస్తే మనకి
పీ సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటే కనుక ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ని పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఎలా మెజర్ చేయాలి? ఎలా మెజర్ చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఉండే యాంగిల్ అంటే టోటల్ యాంగిల్లోంచి పైలోంచి ఈ యాంగిల్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే సరిపోద్ది. ఇక్కడ వచ్చే యాంగిల్ ఎంత అవుతుందంటే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y/x అవుతుంది. ఇక్కడ థీటా అనుకోండి, ఇక్కడ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y/x మాడ్యులస్. సో ఇక్కడ ఉన్న థీటాని టోటల్ యాంగిల్లోంచి ఈ థీటాని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే సరిపోద్ది. టోటల్ యాంగిల్ ఎంత పై, ఇక్కడ వచ్చే యాంగిల్ ఎంత అవుతుందంటే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y/x. tan థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y/x కదా ఇక్కడ రాస్తాం మనం. అంటే tan థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనం రాసేది మాడ్యులస్ ఆఫ్ y/x అవుతుంది. అంటే థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది? tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y/x అవుతుంది. థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y/x మాడ్యులస్ ఆఫ్ y/x. ఓకే, సో ఇది పై మైనస్ థీటా అని రాయాలి. పై మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y/x థీటా అనేది థీటా అనుకోండి సింపుల్గా. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న యాంగిల్ ఎంత? పైలోంచి థీటా సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే సింపుల్గా ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఆర్గ్యుమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ మనం తీసుకున్నది ఆర్గ్యుమెంట్, ఇది ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ మాట. ఇది ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ థీటా అని రాయకపోయినా ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ అని రాసినా సరిపోతుంది. ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై మైనస్ tan ఇన్వర్స్ y/x. ఇక్కడ వచ్చే థీటాని tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y/6 రాయొచ్చు, లేకపోతే ఇలా కూడా రాయొచ్చు, పై మైనస్ థీటా. ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై మైనస్ థీటా కాదు, ఇది ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై మైనస్ థీటా ఇక్కడ ఉన్న యాంగిల్. అలాగే థీటా బిలాంగ్స్ టు Q3 అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ ఏమవుతుందంటే, ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే మనం ఎటువైపు మెజర్ చేయాలి? ఇక్కడ థీటా అనేది ఈ యాంగిల్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటే కనుక ఇటువైపు నుంచి మెజర్ చేయాలి. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం దీని గురించి. థీటా అనేది ఏ క్వాడ్రంట్లో ఉందో చూసుకుని దాన్ని బట్టి మనం ఆర్గ్యుమెంట్ ఎప్పుడు కూడా మైనస్ పై నుంచి పై ఇంటర్వల్లో తీసుకోవాలని సెకండ్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఈ ఇంటర్వల్లో తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ ఆల్వేస్ బిలాంగ్స్ టు -π to π క్లోజ్డ్ పై. ఈ ఇంటర్వల్లో మనం కన్సిడర్ చేయాలి ఆర్గ్యుమెంట్ని ARG ఆఫ్ జెడ్. ఓకే, కాబట్టి ARG ఆఫ్ జెడ్, ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ ఆల్వేస్ we consider in this interval. సపోజ్ థర్డ్ ఇంటర్వల్లో ఉంటే, థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటే మనం ఇటువైపు నుంచి మెజర్ చేయాలి. ఇటువైపు నుంచి థర్డ్ ఫోర్త్ నుండి ఇటువైపు నుంచి మెజర్ చేయాలి యాంటీ క్లాక్ వై డైరెక్షన్లో. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో ఉంది కాబట్టి P బిలాంగ్స్ టు Q3 కాబట్టి -π ప్లస్ థీటాగా రాయాలి. ఓకే, where theta is tan inverse of y/x. అదే P belongs to Q4 అయింది అనుకోండి, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్లో ఉంది అనుకోండి, ఆర్గ్యుమెంట్ ఏమవుతుంది? ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ థీటా అవుతుంది. ఓకే, థీటా ఈజ్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y/x, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ y/x. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి మాడ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఫామ్ రాయమంటే మాడ్యులస్ రాయాలి. ఇక్కడ ఏ క్వాడ్రంట్లో ఉందో చూసుకుని దాన్ని బట్టి ఆర్గ్యుమెంట్ రాయాల్సి ఉంటుంది. సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో లెట్ us try one example. Find example 1. Find mod amplitude form of the complex number z is equal to -1/2 plus I into -√3/2. దీని యొక్క మోడ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఫామ్ రాయమంది, లేకపోతే పోలార్ ఫామ్ రాయమంది, ఆర్ ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫామ్ రాయమంది. ఫస్ట్ దీన్ని x + iy కంపేర్ చేద్దాం. x + iy కంపేర్ చేస్తే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది? -1/2. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే -√3/2. ఇది xy. ఫస్ట్ మాడ్యులస్ అనగానే మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ తీసుకోండి. మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే √(x² + y²).
ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఓవర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మీన్స్ -1/2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మీన్స్ -√3/2 హోల్ స్క్వేర్. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1/2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1/4 ప్లస్ √3/2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 3/4 అవుతుంది. సో 3/4 ప్లస్ 1/4 అంటే 1. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 = 1 అంటే మాడ్యులస్ వాల్యూ వచ్చింది. ఇప్పుడు యాంప్లిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. యాంప్లిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇది ఈ పాయింట్ ఏ క్వాడ్రంట్లో ఉందో చూసుకోవాలి. యాంప్లిట్యూడ్కి మనం ఆల్రెడీ పైన ఒక టేబుల్ తయారు చేసాం. ఏంటిది? ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉందా, థీటా సెకండ్ క్వాడ్రంట్, పి అనే పాయింట్ ఏ క్వాడ్రంట్లో ఉందో చూసుకోవాలి. కరస్పాండింగ్ పాయింట్ టు ద కాంప్లెక్స్ నెంబర్. ఆ గివెన్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ కరస్పాండింగ్ పాయింట్ z = -1/2, -√3/2 అనేది 2D ప్లేన్లో ఆ కాంప్లెక్స్ నెంబర్కి సంబంధించిన కరస్పాండింగ్ పాయింట్. ఈ పాయింట్లో రెండు నెగిటివ్స్ అయినాయి. ఎక్స్ నెగిటివ్, వై నెగిటివ్ అంటే క్లియర్లీ బిలాంగ్స్ టు Q3లో ఉంటుంది. Q3లో ఉన్నప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ ఎలా రాయాలి? Q3లో ఉన్నప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ ఎలా రాయాలంటే -π + θ. So that implies argument of z is equal to -π plus theta. సో -π ప్లస్ theta అంటే ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? tan inverse of y/x. theta is equal to, చూడండి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ మనం కన్సిడర్ చేస్తే x, y ఇక్కడ ఉంది కదా. సో ఇది -1/2 -√3/2 అనమాట. -1/2 -√3/2 యాక్చువల్గా. సో ఇప్పుడు ఈ కరస్పాండింగ్ పాయింట్ని ఆరిజిన్కి జాయిన్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది ఓపి. ఇక్కడ నుంచి ఒక పెర్పెండిక్యులర్ రాజండి. ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే యాంగిల్ ఆల్ఫా అనుకోండి. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే √3/2 y కోఆర్డినేట్. ఈ డిస్టెన్స్ ఏమో 1/2 అవుతుంది. మ్యాగ్నిట్యూడ్ వైపు తీసుకోవాలి మనం. సో ఇప్పుడు tan θ = ఎంత అవుతుంది? tan θ = y/x. ఇక్కడ tan ఆల్ఫా అన్నమాట. ఇది tan ఆల్ఫా మాడ్యులస్ ఆఫ్ y/x. ఎంచేతంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ కన్సిడర్ చేయాలి కాబట్టి మాడ్యులస్ తీసుకుంటాం. సో ఏమవుతుందంటే y అంటే √3/2 బై x అంటే 1/2 అవుతుంది. అంటే దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే √3 అయింది. అంటే ఆల్ఫా ఎంత? √3, tan ఇన్వర్స్ √3. సో ఆల్ఫా tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ √3 అంటే ఎంత అవుతుంది? tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ √3 అంటే tan π/3. సో ఇది π/3 అవుతుంది. అర్థమైంది కదా. సో -π + π/3 అనేది దీనికి కరస్పాండింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే -2π/3 అవుతుంది. ఇది ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? ఇప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చింది కాబట్టి -π + θ ఎందుకు రాయాలి? అర్థమైంది కదా. -π + θ ఎందుకు చేయాలంటే ఇది ఇటువైపు నుంచి మెజర్ చేయాలి. అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో మెజర్ చేయాలి. అంటే ఈ యాంగిల్ మనకు కావాల్సింది యాక్చువల్గా. ఇది ఆర్గ్యుమెంట్. ఈ యాంగిల్ కావాలంటే ఇక్కడి నుంచి దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే ఈ టోటల్ యాంగిల్లోంచి మొత్తం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న యాంగిల్ ఎంత అంటే -π. అంతే కదా, నెగిటివ్ డైరెక్షన్లో. ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ని కావాలంటే ఇక్కడ ఉన్న యాంగిల్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, ఆల్ఫా సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. కాబట్టి -π + ఆల్ఫా. ఎందుకు ప్లస్ ఆల్ఫా చేస్తామంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో మెజర్ చేస్తుంది. ఇది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ నెగిటివ్ అవుతుంది, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో పాజిటివ్ అంటాం. కాబట్టి -π + θ అవుతుంది అన్నమాట. అర్థమైంది అనుకుంటా. సో -2π/3 ఆర్గ్యుమెంట్ అయింది. కాబట్టి నీకు కావాల్సింది ఏంటి? మోడ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఫామ్ కావాలి. దేర్ఫోర్ మోడ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఫామ్ of complex number z is equal to r into cos theta plus I sin theta. r into cos theta plus I sin theta. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? r అంటే ఏంటి? r అనే వాల్యూ మనం కన్సిడర్ చేస్తే 1 వచ్చింది ఇక్కడ. సో 1 ఇంటూ cos theta, cos ఆఫ్ theta ప్లేస్లో ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z రాయాలి. ఇది -2π/3.
అంతేగాని పై బై 3 కాదు, ప్లస్ ఈ పై బై 3 కాదు, ఇక్కడ వచ్చింది ఆర్గ్యుమెంట్ వాల్యూ అది తీసుకోవాలి. సో మైనస్ 2π/3 I sin 2π/3 మైనస్ 2π/3. ఇది మోడ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గివెన్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. ఓకే.